እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ ከሳይንስ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ኬሚስትሪ ትምህርት ነው። ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ እንደተለመደው ኬሚስትሪ ግሬድ 9 ዩኒት 3 ስትራክቸር ኦፍ ዘ አተም የሚለውን ኦልሬዲ ጨርሰናል። ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ዛሬ ሪቪው ኮስችንስ ኮንሰርኒንግ ቱ ስትራክቸር ኦፍ ዘ አተም ስትራክቸር ኦፍ አተምን በተመለከተ የተወሰኑ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ እንሰራና አጠቃላይ ዩኒት 3 በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው። So let's start the first question. So the first question, which subatomic particle has no charge? A alpha particles, B neutrons, C beta particle, D electron. So which one is the answer? Which subatomic particle has no charge? Alpha particle, it has charge, but it is not what? Subatomic particle. Alpha particle charge allow, ግን subatomic particle አይደለም። then B ላይ ስንመጣ neutron. Yes, the answer is neutron because neutron has not charge. When you come to see beta particle, it is not subatomic particle. Electron, it has charge. Its charge is negative 1. So the answer will be B. Let's come to questions number 2. Okay, ሁለተኛ questions. Which of the following is concerning to element is true? ኤሌመንትን በተመለከተ እውነት ነው የትኛው ነው? ኤ ዲፈረንት ኤሌመንትስ መሳብ ዲፈረንት ነምበር ኦፍ አይሶቶፕ ምንድነው? የተለያዩ ኤሌመንቶች መሳብ ዲፈረንት ነምበር ኦፍ አይሶቶፕ is must it may not be must must ላይሆን ይችላል እኩል ሊሆን ዲፈረንት ወይም እኩል ሊኖራቸው ይችላል። ቢ ዲፈረንት ኤሌመንትስ መሳብ ዲፈረንት ነምበር ኦፍ ኒውትሮንስ እንግዲህ must it should ቢሆን sometimes የሚሆንበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል ግን it's must ስለሆነ different element have different number of neutrons የሚለው አይሆንም ማለት ነው። ሶስተኛው ሲ ላይ all atoms of a given element must have the same mass number። እንግዲህ all atoms of a given element must have the same mass number። አንድ አይነት ኤሌመንት አንድ አይነት ማስ ነምበር አላቸው። ይሄም ዲ ላይ ስንመጣ all atoms of a given element must have the same atomic. That is ማንኛውም all atoms of a given element እንግዲህ must have the same atomic number, whether it is isotope or not. Isotope ሊሆን ይችላል ግን ኤሌመንቱ ወይም አቶሚክ ነምበሩ the same። ለምሳሌ isotope of hydrogen የምንወስድ ፕሮቲየም፣ ኒውትሪየም፣ ትሪቲየም አይደል? ስለዚህ አቶሚክ ነምበራቸው ምንድነው? ተመሳሳይ ነው። ስንት ነው? አንድ ነው። ነገር ግን የሚለየው ምንድነው? ኒውትሮን ነምበራቸው ወይም ደግሞ ማስ ነምበራቸው ነው። ስለዚህ the answer will be the answer no D no. Let's come to question number 3. So question number 3, compared to proton an electron has the electron ከፕሮቶን ጋር ኮምፔር ነው a greater quantity of charge and the same sign። እንግዲህ ኤሌክትሮን እና ፕሮቶን የኒውትራል አተም እንደናቸው እኩል ናቸው ብለን አይደል? ስለዚህ አሁን greater quantity of charge ሊኖር ይችላል። ምንድነው ሊሆን የሚችለው? greater quantity of charge ሊሆን ይችላል። the same quantity of charge ሊሆን ይችላል። a ሊሆን ይችላል and the same sign ይላል። ሳይናቸውም the same ምክንያቱም ፕሮቶን ፖዚቲቭ ነው ኤሌክትሮን ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። ቢ ላይ ስንመጣ greater quantity of charge ይላል አሁን and the opposite in sign ይላል። አሁን እዚህ ጋር ኦፖዚት ኢንሳይን የሚለው ትክክል ነው ግን greater quantity of charge የሚለው ትክክል አይደለም። ምክንያቱም የኒውትራል አተም ኒውትራል አተም እስከሆነ ድረስ እንትናቸው the same ኳንቲቲያቸው ወይም መጠናቸው ነው። ሲ ላይ the same quantity of charge ይላል of course ትክክል ነው and the same sign እዚህ ጋር ግን ይመጣና ሳይኑ the same ነው። እዚህ ጋር ትክክል ነው። እዚህ ጋር the same quantity of charge የሚለው ጋር ድረስ ትክክል ነው አይደል? ግን the same sign ይላል። ሳይናቸው ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ፕሮቶን ፖዚቲቭ ነው ሳይኑ፣ ኤሌክትሮን ደግሞ ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው። ዲ ላይ ስንመጣ the same quantity of charge and opposite in sign is correct። ስለዚህ the answer ምንድነው ማለት ነው?
ዲ ኦኬ አንድ አይነት ኳንቲቲ ነው ያላቸው ግን በሳይናቸው ኦፖዚት ናቸው well question number 4 an experiment in which alpha particles were used to bombard thin sheets of gold foil lead to the conclusion that an atom is composed mostly great alpha particle experiments ገና ታውቃለች ይሄ ራዘርፎርድ የተጠቀመው ኤክስፐሪመንት ነው ማንን ዲስከቨር ለማድረግ ኒውክሊየስን ማለት ስለዚህ አልፋ ፓርቲክል ከጎልድ ፎይል ጋር ቦምባርድ ሲያደርግ አብዛኞቹ ፓርቲክሎች ወይም አልፋ ፓርቲክሎች ማለፍ ችለዋል ሶ ማለፍ የቻሉት ምን ስለሆነ ነው አተም የሚለውን ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው ኤ ኢምፒቲ ስፔስ ይላል yes because most of the alpha particles pass through the gold foil without deflection because of that Rutherford concluded that an atom has empty space yes empty space and has small negatively charged nucleus empty space small negatively charged nucleus ሳይሆን positively charged nucleus ነው nucleus positive charged ምክንያቱም ኒውክሊየስ ውስጥ ያለው ማለት ፕሮቶን እና ኒውትሮን ነው አይደለ ፕሮቶን ደግሞ ፖዚቲቭ ነው ኒውትሮን ደግሞ ቻርጅ ነው ስለዚህ ኤ አይሆንም ማለት ነው ቢ ኢምፒቲ ስፔስ yes እስከዚህ ድረስ ትክክል and has more positively charged nucleus so the answer is B C is large dense ይላል positively charged nucleus large አይደለም ሲጀመር small ነው እዚጋም large dense negatively charged nucleus ይላል እዚጋም ደግሞ negatively charged ሳይሆን positively charged ነው in addition to that large የሚለው small so መልሳችን ምንድነው ማለት ነው መልሳችን B ነው ማለት ነው let's come to question number 5 okay question number 5 what is the mass number of an atom that consists of 20 protons 20 neutrons and 18 electrons so the mass number ምንድነው mass number ማለት okay answer okay this mass number is represented by capital letter A so mass number is equal to number of protons okay number of protons plus number of neutrons so that mass number of protons is the number of neutrons number of protons ተሰጥቶናል number of neutrons ስንት ነው 20 ነው so ስንት ይሆናል ማለት ነው 40 okay question number 6 which correctly represents an atom of neon containing 11 neutrons then neon number of neutrons ተሰጥቶናል so እንዴት ነው represent የምናደርገው የምታሳውሱ ከሆነ እንግዲህ represent ስናደርግ always ምንድነው representation ታሳውሱ ከሆነ x okay a z okay a ምንድነው ማስ ነምበር ነው ማስ ነምበር always በዚህ መልክ ነው መጻፍ ያለበት x ማለት ደግሞ ኤሌመንት ነው ኦኬ ኤሌመንት ነው z ማለት ደግሞ አቶሚክ ነምበር ነው ብለን አይደለ አቶሚክ so አንሰር ትክክለኛው አንሰር የትኛው ነው ስንል ሉክ እዚህ ጋር ከላይ የተጻፈው ምንጊዜም ከላይ ከግራ በኩል የሚጻፈው ማስ ነምበር ከታች ደግሞ አቶሚክ ነው ኒውትሮን ነምበር ደግሞ by the way ኒውትሮን ነምበር የምናገኘው ማስ ነምበር ሲቀነስ አቶሚክ ነምበር ወይንም ፕሮቶን ነምበር so አሁን የኛው ትክክል አይደለም ማለት ነው እዚህ ጋር ኒውትሮን ነምበር እዚህ ጋር አይጻፍ ሲጀመር እዚህ ጋር የሚጻፈው ምንድነው ማስ ነምበር ነው ይሄ ትክክል እዚህ ጋር እንምጣ እዚህ ጋር ስንመጣ 20 11 እዚህ ጋር ሉክ እስኪ አሁን ይሄ ማስ ነምበር ነው ካልን 20 እንደገና ደግሞ 11 ምንድነው አቶሚክ ነምበር ነው ወይም ፕሮቶን ነምበር ነው ካልን 20 ሲቀነስ 11 ስንት ነው 9 ነው አይደለ እዚህ ጋር ግን የተሰጠን ስንት ነው 11 ኒውትሮን ነው አይደለ ይሄም ትክክል አይደለም ማለት ነው ሲ ላይ ስንመጣ 21 10 ይላል እዚህ ጋር ማስ ነምበር ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ፕሮቶን ነምበር ነው ስለዚህ ከ21 ላይ 10 ብንቀንስ ምክንያቱም ኒውትሮን ነምበር ማለት ማስ ነምበር ሲቀነስ ፕሮቶን ነምበር ስለሆነ ስለዚህ ከ21 ላይ 10 ስንቀንስ 11 ይሰጣል ሶ መልሳችን ምንድነው ዛንዘሪስ ምንድነው ሲ ኦኬ question number 7 the above the table below give information about the nucleus of each of four atoms እዚህ ጋር አራት አተሞች አሉ ኒውክሊየሳቸው ውስጥ ያሉ ሰባት ፓርቲክሎችን እዚህ ጋር ተቀምጠዋል
ኤ ላይ ለምሳሌ አተም ኤ ነምበር ኦፍ ፕሮቶንስ 6 ነው፣ ነምበር ኦፍ ኒውትሮንስ 6 ነው። ቢ ላይ ነምበር ኦፍ ፕሮቶንስ 6 ነው። እንደገና ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮንስ ስንት ነው? 7 ነው። አሚን ኒውትሮንስ 7 ነው። ሲ ነምበር ኦፍ ፕሮቶንስ 7 ነው፣ ነምበር ኦፍ ኒውትሮንስ 7 ነው። ዲ ነምበር ኦፍ ፕሮቶንስ 7 ነው። እንደገና ደግሞ ነምበር ኦፍ ኒውትሮንስ 8 ነው። ጥያቄው how many different elements are represented by the nuclei in the table ይላል። so ምን ያህል ወይም how many different elements ስንት ኤሌመንቶች ናቸው እዚህ ጋር ሪፕሬዘንት ያደረጉት በኒውክለስ ውስጥ ስንት ነው? አሁን ተመልከቱ። ኤ እና ቢ ተመሳሳይ ናቸው። ነምበር ኦፍ ፕሮቶናቸው 6 ነው። ስለዚህ የተለያዩት በምንድነው? በኒውትሮን ነው። ስለዚህ አይሶቶፕ ነው ማለት ነው። so እዚህ ጋር ኤ እና ቢ አንድ ኤሌመንት እንደ አንድ ኤሌመንት ምክንያቱም ፕሮቶኑ ነምበሩ ተመሳሳይ ከሆነ ሴም ኤሌመንት ነው። ለምሳሌ ካርበን 6 ካርበን ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ነምበር ፕሮቶን እንደገና ደግሞ ይሄም ካርበን ሊሆን ይችላል። የተለየው በምንድነው? በኒውትሮን ነምበር። ሲ ስናይ 7 ነው፣ ዲ 7 ነው። ምንድነው? ፕሮቶን ነምበራቸው ተመሳሳይ ነው። ሶ ሴም ኤሌመንት እዚህ ጋር አንድ ኤሌመንት ነው ማለት ነው ሲ እና ዲ። ነገር ግን በምን ስለሚለያይ? በኒውትሮን ነምበር ስለሚለያይ። ስለዚህ ምን ያህል ወይም how many different elements are represented by the nuclei in the table ነው የሚለው። በቴብል ውስጥ ምን ያህል እንትን ሪፕሬዘንት ይሆናል ነው የሚለው። so a 1 b 2 c 3 d 4 ይላል። so መልሳችን ምንድነው የሚሆነው? 2 ነው ማለት the answer is b 2. question number 8 give answer for the following question. The following questions. A. Determine the number of protons, electrons, and neutrons of the following atoms or ions. So Roman number 1, let's say this is magnesium 24. Okay. Roman number 2, we say chlorine minus 35. Okay. Roman number 3, no, it's not the atomic number of chlorine is 17. Okay, 17. So make it, this one is 17. Roman number 3, potassium, this is 39, mass number is 19, atomic number. And Roman number 4, let's say oxygen 8, this is minus. Let's come to the answer. So the መልሳችን ስንመጣ answer for Roman number 1 magnesium 24 tube. now አሁን የተጠየቅነው ምንድነው? ፕሮቶን ነምበር፣ ኤሌክትሮን ነምበር እና ኒውትሮን ነምበርን ዲተርማይን አድርገው። ሶ አሁን ይሄ ማግኒዚየም ኒውትራል አተም። ስለዚህ ኒውትራል አተም ከሆነ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ስንት ነው? ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ማለት አቶሚክ ነምበር ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ነው? 12 ነው ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት እኔ ኒውትራል አተም is equal to what? ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ማለት ኢን ኒውትራል አተም። ስለዚህ ኒውትራል አተም ስለሆነ so that ስንት ይመጣል? 12 ኤሌክትሮን ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ማለት ምን ማለት ነው? ማስ ነምበር ሲቀነስ ፕሮቶን ነምበር ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ነምበር ስንት ነው? 24 ማይነስ ፕሮቶን ነምበር 12 ስንት ይመጣል? 12። ስለዚህ አንሱሩም 12 ይመጣል። let's come to chlorine minus to Roman number 2 chlorine 35 17 is minus. this is not neutral atom. እዚህ ጋር እንግዲህ ኒውትራል አይደለም። ይሄ የሚያመለክተው ማይነስ ምንድነው? ጌን አድርጓል። so
number of proton, whether it is neutral atom or not, always equal to atomic number. ስለዚህ number of proton ማለት ምን ጊዜ neutral atom ሆነም አልሆነም ከማን ጋር እኩል ነው? ከatomic number ጋር እኩል ነው። this is what? always. okay? always true. always. so that ስንት ነው ማለት ነው የሚሆነው? 17 ነው። number of electron ጋር ስንመጣ ግን አሁን ከፕሮቶን ጋር እኩል አይደለም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ማይነስ የሚያመለክተው ምንድነው? ጌን አድርጓል ወይም ተቀብሏል። ስንት? አንድ ማለት ነው። ስለዚህ number of electrons እዚህ ጋር ስንት ይመጣል? 18። ሌላው number of neutron ስንፈልግ ምንድነው ብለናል? ማስ ነምበር ሲቀነስ ነው ፕሮቶን። ስለዚህ ማስ ነምበር ሲቀነስ ፕሮቶን ነምበር ማለት 35 minus 17 equal to 18. Let's come to the third questions. Potassium. Potassium. Roman number 3 ማለት ነው። number 3. Potassium 39 19. ይሄ ኒውትራል አተም። ስለዚህ አሁን number of protons ከተባላችሁ ይሄ ስንት ነው የሚመጣው? 19 ነው። number of electrons ስንት ነው የሚመጣው? 19 ነው። ምንም ልዩነት የለም። ምክንያቱም number of electron እና proton እኩል ናቸው። ለምን? ኒውትራል አተም ስለሆነ ነው። ሌላው number of neutron ከተባለ ማስ ነምበር ሲቀነስ ፕሮቶን ነምበር ስለሆነ ማስ ነምበር ስንት ነው? 39 ሲቀነስ 19 ስንት ይሆናል ማለት ነው? ሮማን ነምበር 4 ላይ ምንድነው የተሰጠን? ኦክሲጅን ኦኬ -2 እዚህ ጋር የተሰጠን ሉክ it is not neutral atom። አሁን ይሄ ኒውትራል አተም አይደለም። ስለዚህ ምንድነው ኒውትራል አተም ካልሆነ ጌን ነው ወይስ ሉዝ ያደረገው ስንል ይሄን ምንድነው ጌን ያደረገው። ሶ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ላይ ኢፌክት የለውም። ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ማለት ስንት ነው? 8 ነው። ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ግን ስንት ይመጣል? እዚህ ጋር 10 ይመጣል። ምክንያቱም እዚህ ጋር 8 ነበረው ኒውትራል አተም ነው። ሶ 2 ሲቀበል 10 ነው። ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ማለት 16 ሲቀነስ 8 ስንት ይመጣል? ኦኬ question number 9. question number 9. write it's the electron configuration of a sulfur 32 16 B is phosphorus 31 50 and C sodium 23 11 D potassium 39 let's come to the answer. the መልሳችን ጋር ስንመጣ ሰልፈር ፎስፈረስ ነው የተሰጠን። አንሰር ኤ ምንድነው የተሰጠን? ሰልፈር 32 16። አሁን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ማለት the arrangement of electron given atom using main energy level or shell እንግዲህ ኳንተም ቦር ሞዴል ላይ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን እንዴት መስራት እንዳለብን አይተናል። ስለዚህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስንል ወይም ኤሌክትሮን ቅመጣ ነው በአማርኛው። ስለዚህ ሼሎችን በመጠቀም መስራት ነው። እንግዲህ ሼሎች አሁን የመጀመሪያው ሼል ምንድነው? ኬ ሼል አለ፣ then ኤል ሼል አለ፣ ኤም ሼል አለ። አሁን ኬ ሼል ዘ ፈርስት ሼል ነው። ስለዚህ ስንት ኤሌክትሮን ነው መሸከም የሚችለው? 2 ነው። ከ16 2 ስንት ቀረ? 14 ቀረ። ኤል ላይ ስንት አለ? 8 አለ። 2 እና 8 10። ሶ የቀረን ኤሌክትሮን ስንት ነው? 6። ስለዚህ 2 8 6 ነው። ኦኬ in this case ኤም ሼል ኦኬ ኤም ሼል is ምን እንላለን? ባላንስ ሼል እንላለን። ባላንስ ሼል ኦኬ ባላንስ ኤሌክትሮን እንዴት እዚሁ ላይ ምናልባት ባላንስ ኤሌክትሮን ስንት ነው ከተባለ ኦኬ ባላንስ ኤሌክትሮን ብትጠየቁ ባላንስ ኤሌክትሮን ብትጠየቁ ስንት ነው የሚመጣው? 6 ነው። ባላንስ ሼል ማለት
ቫላንስ ሼል ማለት ቫላንስ ኤሌክትሮኑን የሚይዘው ሼል ስለሆነ ቢ ላይ ስንመጣ ምንድነው ፎስፈረስ ነው የተሰጠን 31 አቶሚክ ማስ ነው 15 ስለዚህ ይሄንኛው ልክ ኬ ሼል ኬ ላይ ስንት ታስቀምጣላችሁ 2 ቀጥሎ ማን አለ ኤል ሼል ኤል ላይ 8 ቀጥሎ ማን አለ ኤም አለ ኤም ላይ 8 ይቀረናል 5 ስለዚህ which means ምንድነው ማለት ነው 2 8 5 ነው የምናስቀምጠው አሁን ቫላንስ ሼሉን ብንጠየቅ አሁን ቫላንስ ሼል ማን ነው ከተባለ ማን ነው የሚሆነው ኤም ለምን ቫላንስ ኤሌክትሮን 5 ስለሆነ ማለት ነው ቫላንስ ኤሌክትሮን ከተባለ ኦኬ ቫላንስ ኤሌክትሮን ከተባለችው ኤሌክትሮንስ ከተባለ ስንት ነው የሚሆነው 5 ነው ማለት ነው ሌላው ሲ ላይ ሶዲየም ነው የተሰጠን ሶዲየም 23 11 የሱን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስንሰራ ሶዲየም ላይ ማለት ነው 23 11 ወሲማስ ኬ ሼል ላይ 2 እናስቀምጣለን ቀጥሎ ሁለተኛው ሼል ማለት ኤል ሼል ነው እሱ ጋር 8 እናስቀምጣለን 2 ሲደመር 8 ስንት ይመጣል 10 ስለዚህ ስንት ይቀረናል 1 ኤም ሼል ላይ ስንት ይሆናል 1 ነው ቫላንስ ሼል ብንጠየቁ ኦኬ ቫላንስ ሼል ማለት ሳውተርሞስ ሼል ላይ ቫላንስ ሼሉ ብንጠየቅ ስንት ነው ኤም ነው ቫላንስ ኤሌክትሮን ከተጠየቃችሁ ኦኬ ቫላንስ ኤሌክትሮን ከተባለ ስንት ነው የሚሆነው 1 ነው ሌላው ዲ ላይ ያለው ነው ያ ማለት ፖታሲየም ነው እዚህ ላይ ፖታሲየምን ሴማስ ኬ ሼል አለ ኬ 2 ኤል ሼል ጋር 8 ሉክ አሁን ማክሲመም ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ኬ 2 ነው የሚሸከመው ኤል 8 ነው ኤም ደግሞ እስከ 18 ይሸከማል ብለን አሁን የቀረን ስንት 2 ሲደመር 8 10 ስንት ቀረን 9 ስለዚህ ኤም ሼል እስከ 18 መሸከም ስለሚችል እዚህ ጋር ኤም ብለን ለምን 9 አንለን ልትሉ ትችላላችሁ ነገር ግን አውተርሞስ ሼሉ ምን ጊዜም ከ8 ኤሌክትሮን በላይ መሸከም ይችላል ከ8 ኤሌክትሮን በላይ የሚሸከም ከሆነ ምን ይሆናል አንስቴብል ይሆናል ምንድነው የምንለው ኤም ላይ 8 እናደርግና ወዴት እንወስዳለን ወደ ኤም ላይ ስንት ይመጣል 1 ይሆናል ኦኬ ለዚህ የዚህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን 2 8 8 1 ይሆናል ማለት ነው ለስምንት ባላንስ ሼሉ ማን ነው ከተባለ አሁን ኦኬ ባላንስ ሼል ብንጠይቅ ማንኛው ነው ሶሪ ኤም ሳይሆን ኤን ኦኬ ኤን አንድ ነው ባላንስ ሼል ማን ነው ኤን ባላንስ ኤሌክትሮን ባላንስ ኤሌክትሮን ደግሞ ስንት ነው ማለት ነው አንድ የመጨረሻ question what is isotope ነው ዲፋይን እናደርግና እንጨርስ what is isotope answer isotopes are atoms of the same element that have the same atomic number the same proton number the same electron number different mass number and also different neutron
ይህን ይመስላል እንግዲህ ከሁሉም የተወሰነ ስለማየት ሞክረናል። ያው ስታነቡ ሁሉንም በዚህ ጥያቄ መሰረት ግልጽ ይሆንላችኋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እንዳጠቃላይ ቻፕተር 3 በተመለከተ ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ቻፕተር 4 ላይ ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኤለመንትስ በሚለው እስከምንገናኝ መልካም ቀን። ታንኪዩ